Hello everyone. In this video I am going to discuss about the thermodynamics of black body radiation. When we discuss about the black body radiation, we have a cavity which is maintained at a temperature T, and there are some photons which is trapped inside this cavity which can oscillate back and forth in the cavity, and this kind of arrangement can be viewed in two different ways. The two ways are practically identical, but they are conceptually different point of view. So one way is to look at the problem as a assembly of harmonic oscillator. അപ്പോൾ ഈ ക്യാവിറ്റിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഫോട്ടോൺസിനെ നമ്മൾ ഒരു ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. ദേ ഹാവ് ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് എനർജി ലെവൽസ്, ആൻഡ് എനർജി ലെവൽസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് ns plus half h cross omega s. ns will runs from 0, 1, 2, etc. up to infinity. So in this model we have taken into account the 0 point energy. Okay, omega s is the angular frequency of an oscillator. Okay, they can take different frequencies also. Okay, frequencies are given by omega s. Okay, this is one view. So you assume it as a collection of harmonic oscillator which is maintained at a temperature of T. This view is actually adopted by Planck. Okay, Planck, and there is another alternative view to this problem, which is given by the Bose view, and in this view ഒരു ക്യാവിറ്റിയിൽ ട്രാപ്പ് ചെയ്ത ഫോട്ടോൺസിനെ എടുക്കുന്നത്, ദേ ആർ ട്രീറ്റഡ് ആസ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആൻഡ് ഇൻഡിസ്റ്റിങ്വിഷബിൾ ക്വാണ്ട. ഇറ്റ്സ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓർ ഇറ്റ്സ് എ ഗ്യാസ് ഓഫ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആൻഡ് indistinguishable quanta called photons. They are called photons. Okay, and they have energy which they have quantized energy, which is h cross omega s, and this is basically the Bose view. So we will discuss these two views, and these two views are essentially practically identical, but they are conceptually different. Okay, so we start with the Planck's view. Here in the Planck's view, we treat it as a collection of harmonic oscillator, and we have taken into account the 0 point energy of the oscillator also. But these oscillators are treated as distinguishable. Okay, so we start with the Planck's view. Oscillators are distinguishable in the sense that they obey the Maxwell-Boltzmann statistics, and but they have a quantized energy level. Okay, it's kind of semi classical model in which energy levels are treated as quantum mechanically, but the particles are treated as a distinguishable particles. Okay, and നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓസിലേറ്റേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് നമ്മളിതിൻ്റെ ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ എനർജി എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് എനർജി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ. So expectation value of energy of an oscillator with frequency omega s എന്ന് പറയുന്നത്, you can write it as u as expectation value of energy of the oscillator, which is given by half h cross omega s plus h cross omega s by e raised to beta or h cross omega by kt minus 1. ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ ക്വാണ്ടം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കളക്ഷൻ ഓഫ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോർമുലയാണ്, അതൊന്ന് പോയി റെഫർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ 0 പോയിൻ്റ് എനർജി ടേം, ഇതൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേമാണ്, ഇതിന് അത്ര ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ. അപ്പം ഇത് നമുക്ക് നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് 0 പോയിൻ്റ് എനർജി കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ് ഫസ്റ്റ് ടേം,
അത് നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ രണ്ടാമത്തെ ടേം മാത്രമായിട്ട് എടുക്കാം. സോ വി ഡ്രോപ്പ് ദ 0 point energy contribution. Okay, and we write down the expectation value of energy as this. Okay, ഇനി വേണ്ടത് അപ്പം ഓരോ ഓസിലേറ്ററിൻ്റെയും ഒമേഗ എസ് ഫ്രീക്വൻസിയുള്ള ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ ആവറേജ് എനർജി നമുക്ക് കിട്ടി. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എത്ര ഓസിലേറ്റർ ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇൻ ദ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച്. ഒരു ഇതിൻ്റെ ക്യാവിറ്റിയുടെ വോളിയം വി ആണെന്ന് എടുക്കുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഈസ് മെയിൻറ്റൈൻഡ് അറ്റ് എ ടെമ്പറേച്ചർ ടി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഒരു ഓസിലേറ്റേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാം ഫ്രീക്വൻസി വ്യത്യസ്തമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി എടുത്തിട്ട് അതിനോട് ചേർന്ന് ഒരു ഡി ഒമേഗ ഡിഫറൻസ്, ഫ്രീക്വൻസി ഡിഫറൻസിൽ എത്ര ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. So we want to find out the number of normal modes per unit volume of the cavity in the frequency range omega s omega s plus d omega. ഒരു വളരെ ചെറിയൊരു ഫ്രീക്വൻസി ഡിഫറൻസിൽ എത്രത്തോളം, അതായത് ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച്, ഈ ഒരു റേഞ്ചിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിലുള്ള എത്ര ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയമാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ വോളിയം വി ആണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്പർ ഓഫ് നോർമൽ മോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് വിത്ത് മൊമെൻറ്റം ബിറ്റ്വീൻ പി ആൻഡ് പി പ്ലസ് ഡി പി. ഈ മൊമെൻറ്റം റേഞ്ചിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ആണിത്. ഇത് വോളിയം വിയിലാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ വി ബൈ എച്ച് ക്യൂബ് 4 pi p² dp. ഈ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ലെക്ചറിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് ആ ലെക്ചർ നോക്കി മനസ്സിലാക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷനിൽ നിന്ന് ഇത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി നമ്പർ ഓഫ് നോർമൽ മോഡ്സ് വിത്ത് ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച്, ആംഗിൾ ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ റേഞ്ച് ഒമേഗ ആൻഡ് ഒമേഗ എസ് പ്ലസ് ഡി ഒമേഗ, ഈ റേഞ്ചിലുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു വേരിയബിൾസിനൊന്ന് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുക. പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ക്രോസ് കെ ആണ്. കെ എത്ത വേവ് വെക്ടറാണ്. വേവ് വെക്ടറിന് ഒമേഗ ആംഗിൾ ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ബൈ സി എന്ന് എഴുതാം. അവിടെ നിന്നും ഡി പി കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡി പി ഇക്വൽ ടു എച്ച് ക്രോസ് ഡി ഒമേഗ എസ് ബൈ സി എന്ന് വരും. അതിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ വി ബൈ എച്ച് ക്യൂബ് 4 pi പി സ്ക്വയറിന് എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ എസ് ബൈ സി എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. പിന്നെ ഡി പിക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഫൈനലി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി വോളിയം ഇൻറ്റു ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഡി ഒമേഗ എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 pi square സി ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്വേഴ്സ് മോഡാണ്. ട്രാൻസ്വേഴ്സ് മോഡിന് മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി രണ്ടാണ്. മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ റേഡിയേഷൻ്റെ കേസിൽ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ അത് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷനിൽ അതിന് കമ്പോണൻസ് ഇല്ല. പക്ഷേ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിൽ അതിന് 2 കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി 2ആണ്. അതുകൂടി ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഇത്രയും സ്റ്റേറ്റ്സിന് ഫ്രീക്വൻസി ഇൻ എ വോളിയം വി ഇത്രയും സ്റ്റേറ്റ്സിന് ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ റേഞ്ച് ഒമേഗ ആൻഡ് ഒമേഗ പ്ലസ് ഡി ഒമേഗ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് വോളിയം വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ വോളിയം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി, ഈ 2 ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി. സോ വിൽ ഗെറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് modes per unit volume which is having frequency between omega s and omega s plus d omega s is given by omega s square d omega s by pi square c cube. ഇനി ഈ മോഡ്സിൻ്റെ എനർജി ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്, എനർജി ഡെൻസിറ്റി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ മോഡ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി ബിറ്റ്വീൻ ഒമേഗ എസ് ആൻഡ് ഒമേഗ എസ് പ്ലസ് ഡി ഒമേഗ എസ് ആണ്. ആ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിലുള്ള മോഡ്സിൻ്റെ എനർജി ഡെൻസിറ്റി ആണ്. എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം. ഓക്കെ, അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് മോഡ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ഇൻറ്റു ഓരോ മോഡിൻ്റെയും എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് എനർജി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എത്ര നമ്പർ ഉണ്ടോ അത്രയും നമ്പർ കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആവറേജ് എനർജി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ നമ്പർ ഓഫ് മോഡ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. അതിനുകൊണ്ട് ആവറേജ് എനർജി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷനാണത്, ഈ എക്സ്പ്രഷനാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒമേഗ എസ് എന്നുള്ളത് ടേം ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമ്പർ ഓഫ് ഓക്കെ, അപ്പോൾ എസ് എന്നുള്ള ടേം ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാവുന്നതാണ്. സോ എനർജി ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്
you can write as omega square d omega pi square c cube by h cross omega e raised to h cross omega by kt minus 1. Okay. Now അതിനെ നമുക്ക് എനർജി ഡെൻസിറ്റി യു ഒമേഗ ഡി ഒമേഗ എന്ന് എഴുതി. ദിസ് ദ energy density of normal modes having angular frequency range between omega and omega plus d omega. Okay, so that is given by this expression. ഈ എക്സ്പ്രഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് പ്ലാങ്ക്സ് റേഡിയേഷൻ ഫോർമുല. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഫോർമുലയാണ്, മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഫോർമുലയാണ്. So this gives you the distribution of energy over the black body spectrum. Black body spectrum എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് you have u omega d omega on the y axis and on the x-axis you have h cross omega by kt. Okay, അത് വെച്ച് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വരാണ് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ പീക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം വയ്ക്കുക. അതായത് ഈ എനർജി ഡെൻസിറ്റി മാക്സിമം ആവുന്ന പോയിൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഈ എനർജി ഡെൻസിറ്റി മാക്സിമൈസ് ചെയ്യണം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഒമേഗ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി യു ബൈ ഡി ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു 0 എന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് 0 ആയിരിക്കണം അറ്റ് ദ മാക്സിമം പോയിൻറ്റ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ പീക്ക് ആവുന്ന ഈ ഒരു കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റാണ്. സോ അതിനുവേണ്ടി മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക യു ഒമേഗ എനർജി ഡെൻസിറ്റിയെ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുക, ഈ എക്സ്പ്രഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഒമേഗ എടുക്കുക. ഒമേഗ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സിമ്പിളായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കാനേ ഉള്ളൂ, അത് ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് അവിടെ എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ ബൈ കെ ടിക്ക് എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇവിടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷനാണ് വരുന്നത്. അതിൽ എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ ബൈ കെ ടിക്ക് എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫൈനലി കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ റേസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് 3 ഈക്വൽ ടു 3 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ന്യൂമറിക്കലി സോൾവ് ചെയ്യണം ബൈ ഐട്രേഷൻ മെത്തേഡ് സോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എക്സിന് കിട്ടുന്ന അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 2.8214 ആണ്. അതായത് ദ മാക്സിമം പോയിൻ്റ് കിട്ടുന്ന ഇതിനെ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന എക്സ് എന്നുള്ള വേരിയബിൾ എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ ബൈ കെ ടിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 2.8214 ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ മാക്സ്, അതായത് മാക്സിമം വാല്യൂ ഒക്കർ ചെയ്യുന്ന ബ്ലാക്ക് ബോഡി സ്പെക്ട്രത്തിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ നടക്കുന്ന ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ മാക്സ് ബൈ കെ ടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു 2.8214 ആണ്. അവിടെ നിന്നും നമുക്ക് ഈ മാക്സിമം ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വേവ് ലെങ്ത്ത് ലാംഡ മാക്സ് എന്ന് എഴുതാം. ലാംഡ മാക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ഉണ്ട്, ഒമേഗ മാക്സ് ബൈ ടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ലാംഡ മാക്സ് ടി എന്നുള്ളത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഇസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു ബി. പിന്നെ വീൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയും. വീൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് 2.898 ഇൻറ്റു 10⁻³ മില്ലി കെൽവിൻ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇത് പറയുന്നത് ദ പീക്ക് ഓഫ് ദ ബ്ലാക്ക് ബോഡി സ്പെക്ട്രം ഷിഫ്റ്റ് ടുവേർഡ്സ് ദ ഷോർട്ടർ വേവ് ലെങ്ത് ആസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ്. അതായത് നമുക്കൊരു ബ്ലാക്ക് ബോഡി സ്പെക്ട്രം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് പീക്ക് നടക്കുന്ന പോയിൻ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് ബോഡി സ്പെക്ട്രം വരച്ചിരിക്കുന്നത് ലാംഡയുടെ വേരിയബിളിൻ്റെ ടേംസിലാണ്. ദിസ് ഇസ് യു ലാംഡ ഡി ലാംഡ ആൻഡ് എക്സ് ആക്സിസിൽ ലാംഡയാണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മാക്സിമം നടക്കുന്നതിന് ഈ പോയിൻ്റാണ് ലാംഡ മാക്സ്. ഒരു ഫൈനൈറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ T1 ഇവിടെയാണ് നടക്കുന്നത്. ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുമ്പോൾ ഈ പീക്ക് നടക്കുന്ന വേവ് ലെങ്ത്ത് ലെഫ്റ്റിലോട്ടാണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഷോർട്ടർ വേവ് ലെങ്ത്തിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, ഷോർട്ടർ വേവ് ലെങ്ത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ലോങ്ങർ ഫ്രീക്വൻസിയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് വീൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ടോട്ടൽ എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഇൻ ദ ക്യാവിറ്റിയാണ്. ടോട്ടൽ എനർജി ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് യു ബൈ വി, എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഇൻ ദ ക്യാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റേഞ്ചിലുള്ള എനർജി ഡെൻസിറ്റി യു ഒമേഗ ഡി ഒമേഗയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള എനർജി ഡെൻസിറ്റീസ് നമ്മൾ ആഡപ്പ് ചെയ്യണം. സോ വിൽ ഡു ഇറ്റ് ബൈ ആൻ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ. ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ടോട്ടൽ എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഇൻ ദ ക്യാവിറ്റി കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യു ഒമേഗയ്ക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, യു ഒമേഗ ഡി ഒമേഗയ്ക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. സോ വിച്ച് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് എച്ച് ക്രോസ് ബൈ പൈ സ്ക്വയർ സി ക്യൂബ് ഒമേഗ ക്യൂബ് ഡി ഒമേഗ ബൈ
e raised to h cross omega by kt minus 1. Okay, ഇത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഐ ക്യാൻ പുട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉപയോഗിക്കാം. കെ ടി എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ ബൈ കെ ടി ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, എക്സിൻ്റെ ടേമിലേക്ക് മാറ്റാം. സോ ഫൈനലി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. കെ ടി റേസ് ടു 4 ബൈ പൈ സ്ക്വയർ സി ക്യൂബ് എച്ച് ക്രോസ് ക്യൂബ് ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to infinity x cube dx divided by e raised to x minus 1. ഒന്നുമില്ല, ഇവിടെ ഒരു ചേഞ്ച് ഓഫ് വേരിയബിൾ മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റഗ്രലാണ് കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഈ ഇൻ്റഗ്രലിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻ്റഗ്രലാണിത്. ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈ റേസ് ടു 4 ബൈ 15 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ടോട്ടൽ എനർജി ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പൈ സ്ക്വയർ k raised to 4 by 15 h cross cube c cube t raised to 4 എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും. സോറി, ഇവിടെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് സ്റ്റെപ്പിൽ കെ ടി ഹോൾ റേസ് ടു 4 ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടി റേസ് ടു 4 എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, നൗ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ദ റേറ്റ് ഓഫ് എനർജി ഫ്ലോ കണ്ടുപിടിക്കാം. അതായത് ഈ ക്യാവിറ്റി, നമ്മളെടുത്ത ക്യാവിറ്റിക്ക് ചെറിയൊരു ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ടെന്നിരിക്കാം. സപ്പോസ് ദർ ഇസ് എൻ ഓപ്പണിംഗ്. അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ, ഈ ഓപ്പണിങ്ങിലൂടെ ചില ഫോട്ടോൺസൊക്കെ എഫ്യൂസ് ചെയ്ത് പോകും, പുറത്തോട്ട് പോകും. ഓക്കെ, സോ അതിൻ്റെ നെറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പോൾ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ 4 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പോൾ എനർജി ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു ബൈ വി ആണ്. 1/4 യു ബൈ വി ഇൻറ്റു സി ആണ് വരിക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ c/4 ഇൻറ്റു യു ബൈ വി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൈ സ്ക്വയർ k റേസ് ടു 4 t റേസ് ടു 4 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 15 h cube c cube എന്ന് വരും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് r ഈക്വൽ ടു പൈ സ്ക്വയർ k റേസ് ടു 4 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 60 h ക്രോസ് ക്യൂബ് c സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു t റേസ് ടു 4. ഇതിനെ നമുക്ക് r ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ t റേസ് ടു 4 എന്ന് എഴുതാം. ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റെഫാൻസ് ബോൾട്സ്മാൻ ലോ. സ്റ്റെഫാൻ ബോൾട്സ്മാൻ ലോ. ഓഫ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ. ഇപ്പോൾ സ്റ്റെഫാൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റിന് സിഗ്മ എന്നുള്ളത് പൈ സ്ക്വയർ സിഗ്മ ഈക്വൽ ടു പൈ സ്ക്വയർ k റേസ് ടു 4 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 60 h ക്രോസ് ക്യൂബ് c ക്യൂബ് എന്ന് എഴുതാം. Its value is 5.67 into 10 raised to minus 8 watts per meter square k raised to minus 4 Kelvin raised to minus 4. Okay, so Stefan's constant, Stefan's law പറയുന്നത് the rate of flow of radiation per unit area എന്ന് പറയുന്നത് that is proportional to fourth root of the temperature in Kelvin. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പ്ലാങ്ക്സ് വ്യൂ വെച്ച് പറയുന്നത്. എൻ്റെ തെർമോഡൈനാമിക്സ് പറയുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബോസ് വ്യൂ കൂടി ഒന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ വി ഡിസ്കസ് ദ ബോസ് വ്യൂ നൗ. അപ്പോൾ ബോസ് വ്യൂവിൽ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ക്യാവിറ്റിയിലുള്ള ഫോട്ടോൺസ്, ക്യാവിറ്റിയുടെ വോളിയം വി ആണ്, ടെമ്പറേച്ചർ ടി ആണ്. ഇതിൽ ക്യാവിറ്റിയിലുള്ളത് ഫോട്ടോൺസ് ആണ്. ദേ ആർ ഹാവിങ് ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് എനർജി ലെവൽ ഇ എസ് എന്നുള്ളത് എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ എസ് ആണ്. ഓക്കെ, അവിടെ 0 പോയിൻ്റ് എനർജി ഇല്ല. ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യം, ഫോട്ടോൺസിനെ നമ്മൾ ഇൻഡിസ്റ്റിങ്വിഷബിളായിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, എനർജി ലെവൽസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബോൾട്സ്മാൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ മീൻ നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഫോട്ടോൺസിൻ്റെ ക്യാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന
അതേ ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കാം. എൻ എസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ, അതായത് കനോണിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പം ബീറ്റ എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ എന്നാണ്, ബീറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1/KT വരും. അവിടെ എൻ എസ് എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ എസ്, ഇതാണ് എനർജി. ഓക്കെ, ഇത് ഒരു ഫോട്ടോണിൻ്റെ എനർജിയാണ് എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ. എൻ എസ് ഫോട്ടോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ എസ് എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ എസ് ആണ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എനർജി ഇത്ര എടുത്തത്. ഇത് ബീറ്റ 1/KT എന്നുള്ള ഫാക്ടർ ബീറ്റ ഫാക്ടറാണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് എൻ എസ് റൺസ് ഫ്രം 0 to infinity and divided by the normalization, which is ns equal to 0 to infinity e raised to minus beta h cross omega, that is h cross omega s by kt. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഒക്യുപ്പേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ് എനർജി ലെവൽ, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എനർജിയിലുള്ള എനർജി ലെവലിന് ഒക്യുപ്പേഷൻ നമ്പർ നമുക്കറിയാം. ദിസ് ഈസ് 1/e raised to എപ്സിലോൺ മൈനസ് മ്യൂ ബൈ KT -1 ആണ്. ബോസോൺസ് ആയതുകൊണ്ട്, ഫോട്ടോൺസ് എന്നുള്ളത് ബോസോൺസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബോസോണിൻ്റെ ഒക്യുപ്പേഷൻ നമ്പറിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്കറിയാം. ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ഇതാണ്. ഓക്കെ, അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്, കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ ക്വാണ്ടം ലിമിറ്റിലാണ് എടുക്കുന്നത്. z = 1 ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. ദാറ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു മ്യൂ = 0. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒക്യുപ്പേഷൻ നമ്പർ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വിൽ ഗെറ്റ് 1/e raised to epsilon by KT -1 എന്നുള്ള എക്സ്പ്രഷനാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അവിടെ എപ്സിലോൺ എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. എപ്സിലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് e raised to h cross omega s by KT -1. Okay, so this is the occupation number. Okay, and average energy of the particle എന്ന് പറയുന്നത് h cross omega s into occupation number, അതായത് ആവറേജ് എനർജി ഓഫ് ദി എനർജി ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത്, അതിൽ ആ എനർജി ലെവലിൽ എത്ര പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വാല്യൂവിൻ്റെ ഓരോ പാർട്ടിക്കിളിനും ഇത്ര h cross omega എനർജി ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, so finally you will get h cross omega by e raised to h cross omega s by KT -1. അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഓസിലേറ്റർ ആയി എടുത്ത സമയത്ത് നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ എക്സ്പ്രഷനാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ഇത് രണ്ടും ഡിഫറെൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റുകളിലൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും എങ്ങനെയാണ് ഒരേ എക്സ്പ്രഷനിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഇപ്പം എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് എനർജി നമുക്കിങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോൺ സ്റ്റേറ്റ്സ് വിത്ത് മൊമെൻറ്റം ലൈങ് ബിറ്റ്വീൻ നമ്പർ ഓഫ്, അവിടെ നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് നോർമൽ മോഡ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ടൈം കേസിൽ. ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോൺ സ്റ്റേറ്റ്സ് വിത്ത് മൊമെൻറ്റം ബിറ്റ്വീൻ h cross omega by c and h cross omega plus d omega by c. ഈ മൊമെൻറ്റം റേഞ്ചിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോൺ സ്റ്റേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം. g omega d omega ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോൺ സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് വിചാരിക്കാം. സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, അഗെയിൻ ഫോട്ടോൺസിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി 2 ആണ്. h³ 4πp² dp എന്നുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇവിടെ p എന്ന് പറഞ്ഞാൽ h cross omega by c ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു dp = h cross d omega by c എന്ന് വരും. ഇതിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വിൽ ഗെറ്റ് 2v/h³ 4πp² പകരം h cross square omega square by c square and dp is h cross d omega by c. So you will get v 2v omega square d omega by pi square c cube എന്ന് വരും. സോ ദിസ് ഇസ് g omega d omega. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം എടുത്തില്ല. അപ്പോൾ g omega നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോൺ സ്റ്റേറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് v കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് omega square d omega by pi square c cube.
സോ ഈ എക്സ്പ്രഷനും നമ്പർ ഓഫ് നോർമൽ മോഡ്സ് for oscillator in the cavity which is having angular frequency in the range omega and omega plus d omega എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ എക്സ്പ്രഷൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ആവറേജ് എനർജിയുടെ എക്സ്പ്രഷനും നമ്പർ ഓഫ് നോർമൽ മോഡ്സിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻസും അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോൺ സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻസും സെയിം ആണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫർദർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എല്ലാം ഒരുപോലെയാണ്. അതിപ്പോൾ ബോസ് വ്യൂ ആണെങ്കിലും പ്ലാങ്ക്സ് വ്യൂ ആണെങ്കിലും തെർമോഡൈനാമിക്സ് പഠിക്കുന്നത് ഒരേ രീതിയിലാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ആ തെർമോഡൈനാമിക്സ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ്റെ തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾക്കറിയാം, നമ്മൾ രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഉണ്ട്. ക്യൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ, ഗ്രാൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റാർട്ട് അവർ ഡിസ്കഷൻ ഓൺ തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഓഫ് black body radiation. So grand potential ZVT എന്ന് പറയുന്നത് that is equal to PV by KT ആണ്. ഇനി ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ആയാലും ഫോട്ടോൺസ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷനെ ln ഓഫ് ഗ്രാൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ZVT എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, സോ പി വി ബൈ കെ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ബോസോൺസ് ആയിട്ടാണ് പാർട്ടിക്കിൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ln ഓഫ് 1 മൈനസ് ഇസെഡ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ എപ്സിലോൺ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം, ബോസോൺസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ മൈനസ് വന്നത്. പിന്നീട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മ്യൂ, അതായത് ഫുഗാസിറ്റി എടുത്തിരിക്കുന്നത് 1 ആയിട്ടാണ്. സോ കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും. കാരണം ഫുഗാസിറ്റി 1 ആണെങ്കിൽ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് മ്യൂ ബൈ കെ ടി 1 ആണ്, ഈക്വൽ ടു 1 ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് 1 ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇ റേസ് ടു 0 വരണം. സോ ദാറ്റ് ഗീവ്സ് യു മ്യൂ ബൈ കെ ടി ഈക്വൽ ടു 0, ദാറ്റ് ഈസ് മ്യൂ ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് വരും. കാര്യം ടെമ്പറേച്ചർ 0 ആവാൻ പറ്റില്ല, പിന്നെ ബോൾട്സ്മാൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെയും 0 ആവാൻ പറ്റില്ല. സോ ഓൺലി പോസിബിലിറ്റി ഈസ് മ്യൂ ഈക്വൽ ടു 0. ഇപ്പോൾ മ്യൂ ഈക്വൽ ടു 0 ആവുന്ന സമയത്ത് ഇത് Z ഈക്വൽ ടു 1 ആണ്. So you will get PV by KT equal to minus summation over all the energy states ln of 1 minus e raised to minus beta epsilon. Okay, epsilon is the energy. Now we have to find out the number of energy states having energy between E and E plus dV. Number of states between energy E and E plus d epsilon, epsilon and epsilon plus d epsilon. Okay, so in order to find that you can write down this as number of states with energy between E and E plus dE is equal to the multiplicity രണ്ട് കേസിലും 2 ആണ്. ഇനി വോളിയം വി ആണെങ്കിൽ 4 പൈ പി സ്ക്വയർ ടി പി ബൈ എച്ച് ക്യൂബ് ആണ് എടുക്കുന്നത്. എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയറല്ല, എച്ച് ക്യൂബ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിന് ഇവിടെ എനർജി എന്നുള്ളത് എക്സ്ട്രീം റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് കേസാണ് എടുക്കുന്നത്. സോ എപ്സിലോൺ എന്നുള്ളത് പി സി, റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് കേസിൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി മൊമെൻറ്റം ഇൻറ്റു ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് സി ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. സോ ഡി എപ്സിലോൺ എന്നുള്ളത് ഡി പി ഇൻറ്റു സി എന്ന് വരും. ഓക്കെ, സോ അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 2 വി 4 പൈ പി സ്ക്വയർ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് എപ്സിലോൺ സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ ആൻഡ് ഡി പി ഈസ് ഡി എപ്സിലോൺ ബൈ സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് ക്യൂബ്. ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് 8 പൈ വി ബൈ എച്ച് ക്യൂബ് സി ക്യൂബ് എപ്സിലോൺ സ്ക്വയർ ഡി എപ്സിലോൺ. അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ട് വിച്ച് ഈസ് ഹാവിങ് എനർജി ബിറ്റ്വീൻ എപ്സിലോൺ ആൻഡ് എപ്സിലോൺ പ്ലസ് ഡി എപ്സിലോൺ. ഇനി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വോളിയം വളരെ ലാർജ് വോളിയം ആണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ദ എനർജി ലെവൽ സ്പേസിംഗ് ഒക്കെ വളരെ ചെറുതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ സമ്മേഷൻ മാറ്റിയിട്ട് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ആക്കണം. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഐഡിയൽ ബോസ് സിസ്റ്റം പഠിച്ച സമയത്ത് അതിൻ്റെ തെർമോഡൈനാമിക്സ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പ്രൊസീജിയർ എടുക്കുന്നത്. ഗ്രാൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ
logarithm of grand potential equal to PV by KT എന്ന് വരും. Okay, so this is equal to integral 0 to infinity അതേ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതാം ln of 1 minus e raised to minus beta epsilon a epsilon d epsilon എഴുതാം. ഓക്കെ, പിന്നീട് ചെയ്യേണ്ടത് a epsilon d epsilon സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് 8 by v by let's see h cube c cube ഇതെല്ലാം കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ്, അതെല്ലാം പുറത്തെടുക്കുക. ഓക്കെ, ഇൻ്റഗ്രൽ ln of 1 minus e raised to minus beta epsilon epsilon square d epsilon എന്ന് വരും. ഓക്കെ, ഇനി ഇൻ്റഗ്രലിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ലിമിറ്റ്സ് എനർജി ഫ്രം 0 to infinity വരെ ആവാം. ഓക്കെ, ഇൻ്റഗ്രേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ലോഗരിതം ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷനായിട്ട് എടുക്കാം, എന്നിട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് 8 by v by h cube c cube. Okay, and minus sign is there. First function ln of 1 minus e raised to minus beta epsilon, and so you integrate the second term within limit 0 to infinity minus integral of derivative of first function, that is 1 minus e raised to minus beta epsilon minus e raised to minus beta epsilon into beta into minus beta actually, and integral of second, that is by 3 d epsilon. So if you do that and apply the limits in the first equation, epsilon ഇൻഫിനിറ്റി കൊടുത്ത e raised to minus infinity എന്ന് പറയും, അത് 0 ആണ്. ബാക്കി കിട്ടുന്നത് ln of 1 ആണ്. ln of 1 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 0 ആണ്. അപ്പോൾ 0 ഇൻറ്റു ഇത് ഫസ്റ്റ് ടേം പോയി, ലോവർ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്സിലോണിന് 0 ഇവിടെ കൊടുക്കുക. അപ്പം ഈ ടേം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി. ബാക്കിയുള്ളത് ഇവിടെ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് സൈൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി, ഈ നെഗറ്റീവ് സൈൻ പോയി. റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് വിൽ ഗിവ് യു 8 by v by h cube c cube 3 kt integral 0 to infinity epsilon cube e raised to minus epsilon by kt d epsilon divided by 1 minus e raised to minus epsilon by kt. Okay, now ഇതിനെ again നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. എപ്സിലോൺ ബൈ കെ ടീനെ എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് വിൽ ഗെറ്റ് ഒരു ചേഞ്ച് ഓഫ് വേരിയബിൾ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഡി എപ്സിലോൺ എന്നുള്ളത് കെ ടി ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചേഞ്ച് ഓഫ് വേരിയബിൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രൽ മാറിയിട്ട് 8 by v by 3 h cube c cube kt cube kt integral 0 to infinity x cube dx divided by e raised to x minus 1 എന്നുള്ള ഫോമിലേക്ക് വരും. ഇതിൻ്റെ ഈ ഇൻ്റഗ്രലിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം, ദാറ്റ് ഈസ് pi raised to 4 by 15 ആണ്. ദിസ് ഈസ് അത് ഓൾ ടുഗദർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫൈനലി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ പി വി ബൈ കെ ടി ഈക്വൽ ടു 8 pi raised to 5 v kt cube divided by 45 h cube c cube. അപ്പോൾ നമുക്ക് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഇക്വേഷനാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ പി വി ബൈ കെ ടി ഈക്വൽ ടു ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടി. ഈ എക്സ്പ്രഷനിൽ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്. ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഒരു കെ ടി ഉണ്ട്, അതിന് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ കെ ടി റേസ് ടു 4 ആണ് വരിക. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ പി വി ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു കെ ടി റേസ് ടു 4 എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വരിക. ഇനി ഈ ടി റേസ് ടു 4 എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ റേഡിയേഷൻ്റെ കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റെഫാൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞു റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടി റേസ് ടു 4.
അതുപോലെ തന്നെ എനർജി ഡെൻസിറ്റിയും ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടി റേസ് ടു 4 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ പി വി എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് എനർജി ഡെൻസിറ്റിയുടെ ടേമിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതാം. അപ്പോൾ പി വി എന്നുള്ളത് എനർജി ഡെൻസിറ്റിയുടെ ടേമിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ പി വി വി ബൈ 3 ഇൻറ്റു യു ബൈ വി എന്നാണ് വരിക. ഓക്കെ, യു ബൈ വി എന്നുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്കറിയാവുന്ന എക്സ്പ്രഷനാണ് പൈ സ്ക്വയർ കെ റേസ് ടു 4 ടി റേസ് ടു 4 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 15 എച്ച് ക്രോസ് ക്യൂബ് സി ക്യൂബാണ്. ഓക്കെ, ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പി വിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം. സോ പി ഈക്വൽ ടു 1/3 യു എന്ന് വരും. ഓക്കെ, നമുക്ക് നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഓഫ് ഐഡിയൽ ബൂസ്റ്റ് ഗ്യാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ പ്രഷർ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ 1/3 ഓഫ് ദി എനർജി ഡെൻസിറ്റി എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കറിയാം കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ മ്യൂ ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. ഹെൽമോൾട്ട്സ് ഫ്രീ എനർജി ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽമോൾട്ട്സ് ഫ്രീ എനർജി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു മൈനസ് ടി എസ് ആണ്. ഇതിനെ നമുക്ക് യുവിനെ നമുക്ക് ടി എസ് മൈനസ് പി വി പ്ലസ് മ്യൂ എൻ മൈനസ് ടി എസ് എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ അത് സിംപ്ലിഫൈ ആണെങ്കിൽ ടി എസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി, മ്യൂ 0 ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ അങ്ങനെ എഴുതി. എ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് പി വി എന്ന് വരും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 1/3 യു എന്ന് എഴുതാം. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഹെൽമോൾട്ട്സ് ഫ്രീ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇനി എൻട്രോപ്പിയാണ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഐഡിയൽ ബൂസ്റ്റ് ഗ്യാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പി വി ബൈ കെ ടി എന്നുള്ള എക്സ്പ്രഷനും അതുപോലെ തന്നെ എൻ മൈനസ് എൻ സീറോ ബൈ വി എന്നുള്ള എക്സ്പ്രഷനും കിട്ടിയ സമയത്ത് ഫർദർ തെർമോഡൈനാമിക്സ് ആ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് വെച്ച് ഡിറൈവ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എൻട്രോപ്പി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു മൈനസ് എ ബൈ ടി ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എ ഓൾറെഡി അറിയാം, യു നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്. യു ഈക്വൽ ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1/3 യു ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 4/3 യു ബൈ ടി എന്ന് വരും. യുവിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. യു ബൈ വിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻറ്റു വി ടി ക്യൂബ് എന്ന് വരും. ഓക്കെ, സോ എൻട്രോപ്പി ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വി ടി ക്യൂബ് എന്ന് വരും. ഈ കോൺസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കിട്ടുന്ന കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, നൗ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റാണ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ സി വി ഈക്വൽ ടു ടി ഡോ എസ് ബൈ ഡോ ടി എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടി ഇൻറ്റു എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വി ടി ക്യൂബാണ്. ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമുക്ക് സപ്പോസ് ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമുക്ക് ബി വി ടി ക്യൂബ് എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബി വി ടി ക്യൂബിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുക. അപ്പോൾ 3 ഇൻറ്റു ടി സ്ക്വയർ എന്ന് വരും. സോ ദിസ് ഈസ് സി വി ഈസ് ബി വി 3 ബി വി ടി ക്യൂബ് എന്ന് വരും. ഇനി ബി വി ടി ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ആയതുകൊണ്ട് 3s എന്ന് എഴുതാം. സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 times ദി എൻട്രോപ്പി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ്. നൗ when the radiation undergoes a reversible adiabatic change, അഡയാബാറ്റിക് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എൻട്രോപ്പി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എൻട്രോപ്പിയുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം, എസ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ബി വി ടി ക്യൂബാണ്. അപ്പം ദ ലോ ഗവേണിംഗ് ദ വേരിയേഷൻ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ വിത്ത് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് എഴുതുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അഡയാബാറ്റിക് ചേഞ്ചിന് എസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, ഇവിടെ ബിയും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ലോ ഗവേണിംഗ് ദ വേരിയേഷൻ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ആസ് എ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് വി ടി ക്യൂബ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, നൗ വി നോ ദാറ്റ് പ്രഷർ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടി റേസ് ടു 4 നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു പി റേസ് ടു, നമുക്കറിയാം ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു പി റേസ് ടു 1/4 എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നേരത്തെ ഇക്വേഷനിൽ സോ ദിസ് വിൽ ഗീവ് യു ഈ ഇക്വേഷനും
അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇക്വേഷനും എഴുതുകയാണെങ്കിൽ വി ഇൻറ്റു ടെമ്പറേച്ചറിനെ പി റൈസ് ടു 1/4 റൈസ് ടു 3 ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വി പി റൈസ് ടു 3/4 ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതിനൊന്ന് മാറ്റി എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ദ ഹോൾ റൈസ് ടു 4/3 എടുക്കുക. 4/3 എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പി വി റൈസ് ടു 4/3 ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വരും. ഓക്കെ, so this is the law governing the variation of temperature and volume, pressure and volume. PV raised to 4/3 should be always a constant. അടുത്തതായിട്ട് ഒരു തെർമോഡൈനാമിക് ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടി നമുക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അത് ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ്. ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അക്യുപ്പേഷൻ നമ്പർ ഇൻറ്റു എഫ് ഒമേഗ ഡി ഒമേഗ ആണ് ഇൻ്റഗ്രൽ ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ദ ക്യാവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒക്യുപ്പേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് 1/e raised to beta epsilon minus 1, ഓക്കെ, ഇൻറ്റു ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പൈ സ്ക്വയർ സി ക്യു ഡി ഒമേഗ എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഈ ഇൻ്റഗ്രൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇൻ്റഗ്രൽസ് നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഈ ഒരു ഇൻ്റഗ്രൽ നിങ്ങൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഡൗൺ ദിസ് ആസ് അനദർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എ ആൻഡ് വി ടി ക്യൂബ് എന്ന് എഴുതാം. ദറ്റ് ഈസ് എൻ ബാർ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വി ടി ക്യൂബ് എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ്റെ 2 വ്യൂസ് എങ്ങനെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഒന്ന് പ്ലാങ്ക്സ് വ്യൂ, ഒന്ന് ബോസ് വ്യൂ. ആ 2 വ്യൂസും പ്രാക്ടിക്കലി സെയിം ആണ്, പക്ഷേ കൺസെപ്ച്വലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. എങ്ങനെയാണത് സെയിം ആവുന്നത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ തെർമോഡൈനാമിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, hope you understood the video. Thank you.